Yes, I now kindly invite today's chief guest, Mr. Sudhir Negin Halji, to share his insights and inspire us all. Hello. First of all, Jai Gurudev, and I thank Chairman, Principal, Mentor, and Satsansar International School for inviting me for this esteemed activity and a function of an annual day for you. I'm truly blessed and happy for this invitations to me, and giving me this particular opportunity makes me an immense pleasure to share few kind words with you all. As I heard when Principal Sir spoke in English, afterwards when he started with Marathi to have connected with you, I saw there were so many claps for it. Second, again, the parents went on with the Kannada language, that's our mother tongue, and the Karnataka language that also made a very much connect. In this regard, me being a Kannadiga and from Karnataka and from Belgaum city here, local from Kanbagi, having studied in Karnataka, having studied in Germany, I can start with German language, requesting you all, Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Annual Day Function von Satsanskar International School. This makes you all feel that what I learned a language there makes an important part for your children also. That get your children for different languages to learn. I am from Karnataka, as I said, from Belgaum, but not being in Belgaum from my childhood. My native is Kanbargi. My parents, everyone speak Marathi, Kannada, all. मला पण मराठी येतं आणि ते फार चांगलं येत नाही तेसाठी मी मराठी पण बोल नाही सकते सीता but getting these connect helps your children that learn all the languages, don't differentiate anything. I give you an example like how it helped me. When I was doing my masters in Karnataka University, evening I went on to study German language as a hobby. Once I finished my hobby in master's studies during my master's in computer applications, it helped me with a language that I got an immediate opportunity to go to Germany with the chancellor in year 2000 introducing 20,000 green card visa applications for foreign immigrants like developing countries from India. So we get an opportunity. And why I am telling this language importance is we have lot of opportunities, lot of avenues now to learn the different languages, foreign languages. One or the other day that will be of use to your children. And in a childhood, when you start learning the language, children will make mistake. I do make mistake, but you will not hesitate to make mistakes during children. But when you are elderly grown up, you feel that little bit embarrassment when I make some mistakes. With this, now I convert to Kannada language to say that ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಕಲಿತಾವು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತ ಕಲಿತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಗಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಕಲಿತೆ ಆ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾನೆಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜರ್ಮನ್ದಲ್ಲೇ ಅವಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜರ್ಮನ್ದಲ್ಲೇ ಅವಳೆಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ದಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಫು ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಕನ್ಬರ್ಗಿದ್ದು
ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಿದ್ದದ್ದು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವು ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 25 ವರ್ಷ, ನಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದು 25 ವರ್ಷ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೂ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಯಿತು, ಅದರದ್ದು ಏನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರದಾಗ ಇದ್ದಾಗಿಂದ. ಈಗಿನ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗರು ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನು ಭಜನ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದಿಂದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ದಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿನೇ ಮೊದಲು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ತಂದೆಯಂದಿರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆ 2 ದಿನ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದನ್ನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರು, ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲು. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಾಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲೇ ವೆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣಾಗಿಂದನೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ವೆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಕೂಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಸರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು, ಈ ಸ್ಕೂಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಆದವರು ನನಗೆಲ್ಲನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಬಂದಿದ್ದು ರಿಲಿಜನ್ದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮದು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು
ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಹೇಳೋದು, ಅವಳು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಳು, ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದಳು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು 6 ತಿಂಗಳದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿಂಡರ್ ಕ್ರಿಪ್ಪೆ ಅಂತೇವೆ, ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಷ್ಟಗಳು ಅವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಸಂಸಾರ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಸರು ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ, ನಮಗೂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮರಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಜಯ್ ಸೋಮಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರ ಜೊತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ 4-6 ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸತ್ಸಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸು, ನಾನಿರು ಜರ್ಮನಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡೋದು. ಬಾಲ್ವಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ. ಒಂದು ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ 10ನೇ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದು US ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ದೇಶ ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಗುರ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಬಟ್ ನಾವಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಸಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನು ನಾವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ನಮಸ್ಕಾರ.